କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପବନ ଦରକାର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ଲାଇଡ ଶୋ ହଉଛି ମୋର ଟିକେ ଖାଲି ମେନସନ କରିଦିଅ ମୁଁ ହଉଛି ପବନ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ତାର ମାନେ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍ କୁ ତମର ଏୟାର କୁହାଯାଏ। ସେଟା କି ପବନ ଯୋଉଟା କି ବାୟୁ କିମ୍ବା ହାୱା ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍ କଣ? ଗ୍ୟାସେସ୍ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା, ନିଅନ ହେଇଗଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଗଲା, ଆର୍ଗନ ହେଇଗଲା, କାର୍ବନ ହେଇଗଲା। All these are the gases, the mixture of gases। ଏଇମାନଙ୍କର ମିକ୍ସଚର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ପବନ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ପବନ ଚାଲିଛି ତାମାନେ କଣ? ଏଇମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଟା କି ତା ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି, ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପବନ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାହଉଛି କଣ ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ନା, କିମ୍ବା ଯୋଉ ପବନ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ହେଲା ତ ସେ ଚାଲିବା କଥାଟାକୁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। Direction of ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାର୍କୁଲେସନ ସେଲ୍ ଫେରାଲ ସେଲ୍ ସେଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଣୁଛି ଛୋଟିଆଟେ କାଟିବି ୱିଣ୍ଡ କଣ କହିଲେ ବୁଝୁଛି then will you know move further। କଣ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଇଯାଉଛି। ओके ध्यान से बताओ विल ऑल्सो ए लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रो क्लास रे कौन जाइतला जस्ट टिके रिमाइंड कर दउजी। प्रो क्लास रे कौन जाइतला कौन? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू दीपक बाबू केमती अछ फरफर अछ तो? सर ଭଲ ଅଛି। ओके प्रो क्लास जाइतला जो तमर कोन प्रेशर बेल्ट जाइतला एठी मु कहितली लो प्रेशर अछि कारण जोटी हाई टेंपरेचर अछि सेठी लो प्रेशर कथा कहितली। एठी 30 डिग्री पाखा पाखी तमर अछि हाई प्रेशर अछि कोन कहितली एटा डायनामिकली इंड्यूस्ड बेटा कहितली गतिशील और हेडली सेल फेरल सेल पोलर सेल जुगुरु इस जिंस होतला 60 डिग्री पाखरे मध्ये लो प्रेशर बेल्ट एते हायर लाटिट्यूड हेले मध्ये हमर जो विश्वास भरोसा अछि कि जेते आमे इक्वेटर पाखरु पोलार आड़ की चली चली जीवा या फिर गाड़ी रे फ्लाइट रे जोथरे जीवा जीवा हमको ठंडा अनुभव हो किछि उल्टा देखा कारण एठी हाई प्रेशर माने लो टेंपरेचर लो प्रेशर माने हाई टेंपरेचर बट एटा हाई टेंपरेचर सहित मतलब नाही मतलब कोन अछि डायनामिक इंड्यूस गतिशील जाउथला धकाला पडिला एपरि जाउथला धकाला उठिला पडिबो कोठी उठिबो कोठी पूरा क्लास रे बुझी ए सब जिनिस कथा थिला। आज कोन देखा हमर विंड देखिबा विंड विंड माने पवन जोटा पवन माने कोन मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमें एयर बोली कहू पवन कहू छोट छोट कथा बट याकू बुझा बहुत इंपोर्टेंट जिनिस फंडामेंटल क्लारिटी हवा इंपोर्टेंट जिनिस अदरवाइज ना एग्जाम रे हम कोठी ना कोठी से भला क्लारिटी सहित कथा को हमें लिखि परिबा नाही। ठीक है छोट छोट खाली दरकार पवन पवनटा को लोग अलग अलग जार यूज कर दियंती बेले बेले कहउछन जाई पवन भलिया कथा मिछ कथा लेनी पवन बड़ भल जिनिस कहते पवन आवली कथा कह दियंती पवन को चले नियो दैट इज द यू नो पवन इज इम्पोर्टेंट यूपीएससी की ओपीएससी पॉइंट ऑफ आमर इक्वेटर कथा कहउछि ହେଲା 0 डिग्री एटा तमरा जेतु प्रेशर बेल्ट जेतले पढ़ा हबो से 30 60 कथा कहितली नॉर्मल लैटिट्यूड कथा पढ़ा होछि 23.5 6.5 90 कथा ହେଲା कारण कोन आईटीसीजेड कांसेप्ट थिला दैट इज द रीजन जोटी 23.5 रे हवा कथा होनी टिके आगो पछ हे जोटा कि हम 30 60 बोली धर बाकी 0 डिग्री 90 डिग्री ये फिक्स रही ठीक है। ये जो 23.5 6.5 जगह हम 30 60 नु जत प्रेशर बेल्ट पड़ू कौन पाई ड्यू टू आईटीसीजेड जुगुरु एक्चुअली किसी चेंज होची किसी आग पछ होची कारण सूर्य जो आड़ी जीव प्रेशर बेल्ट इन द सेंस तमर जो थर्माल इक्वेटर से जगह रहे से नॉर्मल इक्वेटर थर्माल इक्वेटर कौन नॉर्मल इक्वेटर जो 0 डिग्री से नॉर्मल थर्माल इक्वेटर कौन सूर्य जो जगह परपेंडिकुलर पड़िला से जगह जो इक्वेटर क्रिएट है दैट इज द थर्माल इक्वेटर जो कॉन्सेप्ट तैयारी होची कि प्रेशर बेल्ट तैयारी होची कि वर्षा तैयारी होची कि बिजुली घड़घड़ी तैयारी होची कि हमर खरा दिन वर्षा दिन शीत दिन ये सब जिनिस होची कौन पाई थर्माल इक्वेटर माने जो जगह एटा रहइबो सेही जगह रे ही बाकी फेनोमेना सब क्रिएट हो आमे एटा गुटे धरि देइछु
ଇକ୍ୱେଟର ବୋଲି, ବଟ୍ ରିଆଲିଟିରେ ଇକ୍ୱେଟର କାହାକୁ କହିବା? ନର୍ମାଲ ଇକ୍ୱେଟର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ରହିବ ତାର ରିଲେଟେଡ କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଧରିବା, କିମ୍ବା ଇକ୍ୱେଟର 0 ଡିଗ୍ରୀ ଧରିବା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଏଇଟାକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଧରିବା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଏଇଟାକୁ ଧରିଦେଇଛୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା କଥା। ଓକେ, ହେଲା ନା? କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ ପଢା ହେଇଥିବ, ପୁରା ଗୋଲ ସାର୍କେଲ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ଆକାରଟା। ପବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି କଣ? ପବନ ମାନେ ୱିଣ୍ଡ। ମାନେ କଣ? ୱିଣ୍ଡ କାହା ସହିତ ଯୋଡା ଅଛି? ନା ପ୍ରେସର ସହିତ। କଣ ପ୍ରେସର ସହିତ ଯୋଡା ଅଛି? ନା ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଆଡ଼ିକି ପବନ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ହାଇ ପ୍ରେସର କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି, ଲୋ ପ୍ରେସର କୋଉଠି ଅଛି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ପରୀକ୍ଷାରେ କାଟିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିକ୍ଚର ବିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କାଟିଲେ ତମକୁ ନା ଲେଖିଲେ ଖାଲି ମାର୍କ ସେତେଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଜି ଜିନିଷ, ତାକୁ ପିକ୍ଚର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ପିକ୍ଚର। ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତମକୁ ପିକ୍ଚର କାଟିବା ପାଇଁ 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିଗଲେ କନସେପ୍ଟ? କଥା ହେଲା ଏଠି କଣ? ଏଠି ତମର ଇକ୍ୱେଟର ଅଛି। ଇକ୍ୱେଟର କଣ ରହିଲା ତମର? କହିଥିଲି ମୁଁ ଲୋ ପ୍ରେସର। କାହିଁକି? ନା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ। ଏଠି କଣ ରହିଲା? ହାଇ ପ୍ରେସର ରହିଲା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟକୁ ରିପିଟ୍ ମାରୁନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଅଛି? ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଏଠି କଣ ଅଛି? ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଅଛି। ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ପ୍ରେସର ଅଛି, ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି। ହେଲା କଥା। ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଲି ଫର୍ମୁଲା? ହାଇ ପ୍ରେସର ପାଖରୁ ପବନ ସବୁବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ଯାଏ। ତାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ, ପିଜି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନାହିଁ, ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଠି କଣ କଣ ରହିଲା? ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇ କଥା ରହିଲା, ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇ କଥା ରହିଲା। ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇଟା, ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଣ? ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି କଣ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋ ପ୍ରେସର ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ ଲୋ ପ୍ରେସର ହାଇ। ଗୋଟେ ପଟ ପଢିଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଟଟା ସେମ୍ ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେନୋମେନା ସବୁ ସେମ୍। ଯେମିତି ଆମେ ହେଡଲି ସେଲ୍, ଫେରାଲ ସେଲ୍, ପୋଲାର ସେଲ୍ ଗୋଟେରେ ପଢିଦେଲେ ବାକି ସବୁଗୁଡା ସେମ୍ ହେଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ପବନ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଚାଲୁଛି। ପବନ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ପବନ ଅଛି। ଏଠି କଣ ଅଛି? ଲୋ ପ୍ରେସର। ଏଇଠି କଣ ଅଛି? ହାଇ ପ୍ରେସର। ଏଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ଜୋନଟା, ଏଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ଜୋନଟା, ଏଟା କଣ? ଲୋ ପ୍ରେସର ଜୋନଟା। ହାଇ ପ୍ରେସର ପବନ ଯିବ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ, ଏଇଠି ଅଛି ପବନ, ଏଇଠି ପବନ ଏଇଠିକି ଅଛି। ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ପବନ ଅଛି, କମ ପବନ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଯିବ। ସାର୍ ଉପରକୁ କାହିଁ ଯିବନି? ଉପରକୁ ଯିବ ନା, ଧରିଯିବ ନବାକୁ। ଏଠି ପବନ ଆସିବ। ଅଧା ପିକ୍ଚର ହେଇଛି, ପୁରା ପିକ୍ଚର ହେଇନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଏଠି କଣ ଯିବ? ଏଠିକି ଯିବ। କଣ ଯିବ? ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଏଇଠି ଯିବ। ଫାଇନାଲ ପିକ୍ଚର ନୁହେଁ, ଫାଇନାଲ ପିକ୍ଚର ପରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି, ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ଆସିବ ପବନ କୋଉଠି? ଏଠିକି ଆସିବ। ଏଠି ତୀର ଯୋଉଠି ମରା ହଉଛି କୋଉଠୁ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ତୀର ଗୋଟେ ତୀର ଯାଉ, ସେପଟୁ ତୀର ଦେଲେ କଥା ସବୁ ଭୁଲ ହେଲା, ଶୂନ। କନସେପ୍ଟରେ ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏପଟେ ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଏଠି ତୀର ସେ ତୀର ଯୋଉଠି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ITCZ ବୋଲି ଭାଷାରେ କହୁଛୁ, ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷାରେ ଟ୍ରପିକାଲ କନଭର୍ଜେନ୍ସ। ତୀର ସେଇଥିରେ ଯାଇ ମିଶିଲା, ତାମାନେ ରିଆଲିଟିରେ କଣ? ଏ ପବନ ସେ ପବନ ଯାଇ ମିଶିଲା, ତାମାନେ କଣ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଏଟ। ମନେକର ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଉଛ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥିରତା ଦେଖା, ସ୍ଥିରତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହର୍ସ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କହୁଛୁ, ଏଠି କଣ କହୁଛୁ? ଆମର ITCZ, ଇଣ୍ଟରଟ୍ରପିକାଲ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ଆସିବ। ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର। ୟା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଶେଇଦେବା। କଣ ମିଶେଇଦେବା? ନା କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ। କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କିଏ କହିପାରିବ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ବାଇ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ? ଏଟା ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲେ କୋରିଅଲିସ୍ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ବାକି ବିଷୁବତ ରେଖାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, କୋରିଅଲିସ୍ ବଳ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥାଏ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଣି ପାରିନି ଭଲସେ। ହଁ ବାୟୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେତୁ କୋରିଅଲିସ୍ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ବାକି 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରୀ ଓ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଅଲିସ୍ ବଳର ହଉଛି ମାନେ ନ୍यूनतम ଥାଏ। ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ବୋଲି ମେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ବଟ୍ କଥାଟା ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ହିଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଏନିୱାନ୍ ଏଲ୍ସ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ସାର୍ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବା? ଦୀପକ ବାବୁ କୁହ, ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, କେପି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, କେପି ବାବୁ, ମନୀଷା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏସଏଲଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆବାଜ ଯାଉଛି ନା ବାବୁ, ଯାଉନି? ପହଞ୍ଚି ପୁରା ଖଟାଖଟ ହେଇକି ନା କୋଉଠି କଣ ମଝିରେ? ଓକେ ଆଚ୍ଛା। କୋରିଅଲିସ୍ ମାନେ ତମର ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଘୁରୁଛି ଆମର ନା, 3-4ଟା ପ୍ରୋସେସରେ ଘୁରୁଛି। 3-4ଟା ପ୍ରୋସେସରେ ଘୁରି ସାରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ରୋଟେସନ। ରୋଟେସନ ମାନେ କଣ? ରୋଟେସନ ମାନେ ପୃଥିବୀଟା କରିଦବା ଏଇଠି। ପୃଥିବୀ ନିଜ ତାର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ନିଜ ଚାରିପଟେ ମାନେ ଏମିତି ଘୁରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରୋଟେସନ। ରୋଟେସନ, ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ରୋଟେସନ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ତ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ? ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ହେଲା କଥା। ପୃଥିବୀ ଟିଲ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଭାବୁଛି ସିନା ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ଏକ୍ସିସଟା, ବଟ୍ ଏକ୍ସିସଟା ସେମିତି ନାହିଁ, 23.5 ଢଳିକି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ଟିଲ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି। ତେଣୁ ଟିଲ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ୱେରେ ଟିଲ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ରୋଟେସନ ହଉଛି, ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ତ ସେ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ମାନେ ବଳ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ବଳକୁ କୋରିଅଲିସ୍ ଭାଇ ସାହେବ ବାହାର କଲେ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବଳ ତିଆରି କରୁଛି କିମ୍ବା ଫୋର୍ସ ଆଣୁଛି, ସେଇଟାକୁ କୋରିଅଲିସ୍ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ବଳ ନାଁଟାକୁ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାମୁଛାକୁ ଏମିତି 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 ମୋଡ଼ିକି ଘୁରେଇବୁ, ଉପରେ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଟାଇପର ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରିଅଲିସରେ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଭାବିପାରିବ। 3D କଥା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି, 3D କଥା। କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଇକି ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁରା ଫୁଲ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ଏମିତି ବିଞ୍ଚିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯିବ, ଅଲଗା କଥା। ସେ ଯୋଉ ଉପରେ ଯାଇକି ତମେ ତମ ହାତଟାକୁ ଏତିକି କଲ, ସିଏ ଉପରକୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯିବ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସେପ୍ ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ କଥା ହବ, ଘୁରିଲା ଘୁରିଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମସ୍ତେ କରିଥିବ ବୋଧେ। ସେଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟାକୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ? ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପାଖରେ ପବନ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍ ବୋଲି କହିଦେବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବୁଲୁଛି, କାରଣ ପୃଥିବୀଟା ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବା ବୁଲୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ଯେ ହେଲା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ ରେଷ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ କଥା ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ଯେ ଜାଣିଥିବ, କିମ୍ବା ଆମେ ଗତିର ଜଡ଼ତା, ସ୍ଥିତିର ଜଡ଼ତା, ଏସବୁ କଥା ପଢା ହେଇଛି ଫିଜିକ୍ସରେ, ତମର ଯୋଉଥିରେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ତା ମଜା ଲାଗେ। ପାଠ ପଢିବା ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ, ବସିବା ପିଲା ଗୁଲିଖଟି କରିବା ପିଲା ତାକୁ ଗୁଲିଖଟି କରିବା ମଜା ଲାଗେ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଛି, ଯେ ସ୍ଥିରତା ବସ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ କଥା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗତିର ଜଡ଼ତା କିମ୍ବା ସ୍ଥିତିର ଜଡ଼ତା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀଟା ବୁଲୁଛି, ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ବୁଲୁଛି, ସେମ୍ ସ୍ପିଡରେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ସ୍ପିଡଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯେମିତି 50-60ରେ ବସ୍ ଚାଲିଛି ମନେକର, ତମକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର या फिर ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବ। ଭାବିଦିଅ ମନେକର ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ନାହିଁ କିମ୍ବା ହମ୍ସ ନାହିଁ, ବସ୍ ଆଣୁଛି 60-70ରେ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କିଛି ଆଗ ପଛ ଧକ୍କା ଏପଟେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ସମାନ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛ। ବଟ୍ ତମ ବଡି କେତେ 60-70ରେ ଚାଲିଛି, ବସ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ତମ ବଡି ବି ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ତମକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କାରଣ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ଅଛି, या फिर ଆଉ କେହି ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, या फिर କିଏ ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରସ୍ କରୁଛି,
ଷ୍ଟପେଜ ଅଛି ରହିବାର ଅଛି ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଝଟକି ପଡୁଛ ଆଗକୁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏକଦମ 80 90 100 ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଛି ଅଧିକା ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଛି ବଟ୍ ତାର କୌଣସି ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ନାହିଁ ସେ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ବସ୍ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନାହୁଁ କାରଣ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ପୃଥିବୀ ମାରୁନାହିଁ। ହଁ ଯୋଉଦିନ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ମାରିବ ଛିଟିକି ହେଇକି ସବୁ ଆମେ ପଡିବା କିମ୍ବା ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଛିଟିକି ହେଇ ପଡେ ଯେମିତି ବସରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ମାନେ ପଛ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି 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 ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବାହାରିଯିବ ସେଭଳିଆ କଥା। But ଏଇଠି ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି ପବନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଘୁରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପିଡରେ ଘୁରୁଛି ପବନ ଘୁରୁଛି ସେ ଯୋଉ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ପୃଥିବୀଟା ଘୁରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପବନ ଅଛି ନା ଆମକୁ ସେଟା ଦେଖା ହଉନି ପବନ ଘୁରୁଛି ସେ ପବନ ଘୁରୁଛି ଯୋଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ତେର୍ଛେଇ ଯିବ କଣ ତେର୍ଛେଇ ଯିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଉ କାଟିଲି କହିଲି କଣ ଅଧା ପିକ୍ଚର ବୋଲି ସେଇଟା ମିନିଂ ଥିଲା ଅଧା ପିକ୍ଚର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ କହିଲେ ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ପବନ ଆସୁଛି କି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ପବନ ଆସୁଛି ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ମୁଁ ତୀର ଗୁଡା ସିଧା କରିଦେଇଛି ରିଆଲିଟିରେ ଯେହେତୁ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଭାଇସାବ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ତୀର ସିଧା ହବ ନାହିଁ ଏ ତୀର କଣ ହବ ବଙ୍କା ହବ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ହବ ଯୋଉଟା କି ତମର ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ହବ ଯୋଉଟା କି ତମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ କଣ ମିନିଂ ଏଠି କରିକି ଦେଖିଦେବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଝି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଥିଓରିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆରାମସେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦାସରେ ଲେଖିବ ଯଦି କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିଯିବ ହେଲା କଥା ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ଗଲାନି କିଲ୍ ନା ମନୀଷା ମ୍ୟାଡାମ ବୈଶାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ହଁ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ବୁଝିଗଲା ଗଲା ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲେ ତାପରେ କଥା ଗଲା ଚଳିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦେଖିବ ତମେ ପିକ୍ଚର ଗଲାବେଳେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି କଣ ତାମାନେ ଗୁଲିଆ କାଟି ବୋଲି ପୁରା 4ଟା ପେଜରେ ଗୁଲିଆ କାଟିଦବ ସେମିତି ନୁହଁ, ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ପେନରେ ଲେଖୁଛି ବୋଲି ମତେ ଛୋଟ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନଇଜି ଫିଲ୍ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ ହେଲା ତମେ ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିବ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ କିଛି ଅନଇଜି ଫିଲ୍ ହବନି ଆରାମସେ ତମେ ଯେତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦାସରେ ସଫା ସୁତର କରିକି ଲେଖିବ ନା ଖାତାକୁ କରିବନି ଭଲ ଦେଖା ହବନି ମାର୍କ ସୁତରିଆ କରିକି କଥା ହେଲା ଏ 0 ଇଏ 30 ଇଏ 60 ଇଏ 90 ସବୁ ବାକି ସବୁ କଣ କହିଲି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ଏଇଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେଉଛି ହାଇ ପ୍ରେସର ହାଇ ପ୍ରେସର ଲେଖିଦେଉଛି ପ୍ରେସର ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ପ୍ରେସର ଏଲପି ଏଲପିଜି ନୁହଁ ଖାଲି ଏଲପି କଥା ହେଲା କଣ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ପବନ ଯିବ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆମର ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ରାଇଟ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ରାଇଟ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ରାଇଟ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଏଇଠି କଣ ଆମର ଅଛି ଏଇଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ଏଇଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି ରାଇଟ ସାଇଡ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ରାଇଟ ସାଇଡ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଖାତାରେ କାଟୁ କଥା ଉଠୁଛି କଣ ହବ ରାଇଟ ସାଇଡ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ବଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ଆପଣ ରାଇଟ ସାଇଡ ବୋଲି ଏଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ କାହିଁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେଇଲେ କଣ ପାଇଁ କିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ କହିଲି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁରୁ ପବନଟା ଯୋଉ ଯାଉଛି ହାଇ ତମର ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଟ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ ମୋଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ କଣ ଦେଖେଇଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଯିବ କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରେଇଦେଲି ଦେଖ ମୁଁ ମୋ କଥାରୁ ଆଉ ଓହରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ନା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରାଇଟ ସାଇଡ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଏଇଟା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ତଳଟା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇଠୁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ କଲି ଉପରଟାକୁ ଭୁଲ କରିଦେଲି କହିପାରିବ
ଭୁଲ କଲି କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କଲି? ବିଷୁବତ ରେଖାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ପରିଧି ଅତ୍ୟଧିକ ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ଧ୍ରୁବରେ କମ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ନା ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରିଲେଜ ଫୋର୍ସରେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁପାତ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ହୁଏ କୋଉ ଜାଗାରେ କମ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ କମ ଯଦି କଥା ଦେଖାହବ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦେଖାହବ କୋଉଠି ନା ତମର ପୋଲ ପାଖରେ ଦେଖାହବ। କାରଣ ସିମ୍ପଲ ଏଟା 3D ତମେ ଇମାଜିନ କଲେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରଉଛ ଏଇ ଜାଗାରେ କମ ହବ ଯୋଉଠି ମଝି ଜାଗାଟା ବାକି ଜାଗା ଯୋଉଠି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଗାମୁଛା ଘୋରେଇବା କଥା ସବୁ ଗାମୁଛା ଘୋରେଇବା କଥା କହୁଛି ତାମାନେ ତମର ହାତ ପାଖରେ ଗାମୁଛା ଅଛି ଗାମୁଛାଟା ଅଧିକା ପରିଧି ହେଇକି ବୁଲିବ କୋଉଠି ଉପର ଜାଗାଟା ସେଟା ବୁଝି ହଉଛି ଏଟା ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ କାମ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାମୁଛା ତମ ହାତରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଲଗଭଗ ଜିରୋ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ଉପର ବୁଲିବାଟା ଅଧିକା ଏମିତି ଏମିତି ତାଠି ତ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ପଡିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ତୀର ପାଖରେ ଏରୋ ପାଖରେ ପବନର ଗତିଶୀଳ ପାଖରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏଠି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ତମର ପବନ କୁଆଡିକି ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖିଥିଲି ସାଉଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ରଖିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ କାହିଁ ଭୁଲ କଲି କହିଲି ଗୋଟେ କଲି ଗୋଟେ କାହିଁ ଦିମାଗ ଲଗାଅ ଲଜିକ ଅଛି ଇଜି ଲଜିକ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଲଗାଅ ଦୀପକ ଲଗାଅ ଦିମାଗ। ହୁଁ। ତ, ମନୀଷା ମ୍ୟାଡାମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚलो ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ତମେ ମନେକର ଆଗ ପଟକୁ ଯାଉଛ କୌଣସି ତମେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛ ସେପଟେ ଆଗ ପଟକୁ ଯାଉଛ ଆଗ ପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହବ କଥା ବାଁ ପଟ ଏଇଟା ଡାହାଣ ପଟ ଏଇଟା ତମେ ଆଗ ପଟକୁ ଯିବନି ପଛ ପଟକୁ ସେଠି ବୁଲିଯିବ ବୁଲିଗଲେ ତମେ ବାଁ ଡାହାଣ ହେଇଯିବନି ବାଁ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତେ ଡାହାଣ ହାତେ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କଥା କୁହାହଉଛି କଣ ନା ନର୍ମାଲରେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ପବନ ହଉଛି ଉଲ୍ଟା ପବନ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତମେ ଯାଉଥିବ ମନେକର କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡିକି ତମ ବାଁ ପଟଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆଡିକି ଆସିଲେ କଣ ତମ ବାଁ ପଟଟା ଏପଟକୁ କନସେପ୍ଟ କେବଳ ସେଇଆ ବୁଝି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଧାରେ ତମ ହେଲା ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ପବନ ବହୁଛି କାରଣ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଉପରେ ରହିଯାଇଛି ନା ତଳଟା ଲୋ ପ୍ରେସର ରହିଯାଇଛି ଉଲ୍ଟା ପବନ ବହୁଛି ଉଲ୍ଟା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ କହିଛି ତୀର ବି ଠିକ ମାରିଛି ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଖାଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ବୁଲୁଛି ଅପୋଜିଟ ରେ ଆସୁଛି ବାଟ ଏ ବାଟେ ବଟ୍ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ହାଇ ପ୍ରେସର ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ଠିକ ହେଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ କି ବୁଲିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଉଲ୍ଟା ବୁଲୁଛି ତେଣୁ ରାଇଟ ଟା ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଗଲା ନା ଗଲାନି ହଁ ମାରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଗଲା ନା କଥା ଗଲାନି ସାର୍ ହଁ ବୋଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଯୋଉଟା କି ତମେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଏଇଟା ହଉଛି ତାପରେ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ର ଏଇଟା ହଉଛି ସାର୍ ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ହୁଁ ହୁଁ ତ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇଏ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସାର୍ ହୁଁ ତାପରେ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ର ଇଏ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାର୍ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉଟା ମୋଡ଼ି ଯିବାଟା କି ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଟର୍ନିଂ ୱିକ୍ସ ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସେଇଟା କି ଇ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସଟା ମାନେ ସେଇଠି ଏଇଟା କରୁଛି ତାର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ସେଇଟା ମୋଡ଼ି ହେବାର ସେଇଟା ହିସାବରେ ହଉଛି ସାର୍। ହଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ସେଇ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯୁଗରୁ ମୋଡି ହବାଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କୁହାହଉଛି ସେଇ ମୋଡି ହବାଟା ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ସେ ମୋଡି ହବା ଯୁଗରୁ ସାର୍ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ସିଧା ଯାଉଛି ମନେକର ଏଠି ସିଧା ହବା କଥା ମାନେ ପବନ ଏଇଠୁ ଏଠି ଆସିବା କଥା ଏମିତି ଏମିତି ଆସିବା କଥା ହଁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ କୋରିଅଲିସ୍ ପଡୁଛି ସେଟା ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଠିକ୍ ବାକି ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ପଡିଯିବ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି ଏଇଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି ସିଧା କଥା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କଣ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ତୀର କୋଉଠିକି ଯିବା ହବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି କାରଣ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ନା ଏଠି ବୁଲୁନି ହେଲା ପିଲା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରନ୍ତିନି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଛ ପଟେ କେମିତି ତୀର ହେଲେ ଯିବ ହେଲା ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ଆଗ ପଛ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ସେଠି ଆଉଛ ବାଁ ଏପଟେ ଡାହାଣ ବୁଲି ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟେ ବାଁ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ଡାହାଣ କନସେପ୍ଟ ସେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି ଏପଟକୁ ନିଅ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ସେପଟକୁ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଫରକଟା କଥାଟା ବୁଝିହେଲା ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ଆସିଲା ସାର୍ ସାର୍ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ସାର୍ ସାର୍ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ତଳ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତଳେ ସେ ଉପରେ ଯାହା ପକେଇଲି ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ପକେଇଦବ କାମ ବନିଯିବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଥିଓରି ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ସାର୍ ସାର୍ ଓକେ କଥାରେ ବୁଝିଲା ଏଠି କଥାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ଦେଖିବା
ବୁଝିଲା ପିକ୍ଚରଟା କାଟିଦେବ ସାଇଡ଼ରେ ଖାତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ବାକି କଥା କ'ଣ ଲେଖିବା କଥା ବୋଲେଇବାଲେଇ କଥା ଟିକେ ଲେଖିପାରେ ତମ ଭାଷା ଅନୁସାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଭିଂ ଏୟାର କଜ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ लो ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଟେମ୍ପରେଚର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ लो ଟେମ୍ପରେଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ପାସ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଇସୋଥର୍ମ ଆଇସୋବାର କ'ଣ যেটা গ্রেডিয়েন্ট ହେଲା ଆଇସୋଥର୍ମ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆଇସୋବାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତା ମିନିଂ କ'ଣ ନା ଆଇସୋଥର୍ମ ମାନେ ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫରେ କାଟିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଇସୋଥର୍ମ ଲାଇନ ବୋଲି କହିବା। ଆଇସୋବାର କ'ଣ ଯୋଉ ସେମ୍ ପ୍ରେସର ଲାଇନକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ତାକୁ ଆମେ ଆଇସୋବାର କହିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ କିମ୍ବା ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି ତାମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଗରମ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ନଦୀ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ନାଳ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ବଟ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସମାନ ସେମାନେ କହିନ୍ତି ନା ସାର୍ କହିଥିଲେ ସମାନ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ନା ତାର ଲୋକାଲ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଇସୋଥର୍ମ ଆଇସୋବାର ଲାଇନରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ହିସାବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ତମର କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ लो ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ସମାନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ ସମାନ ହବ। ଆଇସୋଥର୍ମ ଲାଇନରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଫ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଜିନିଷ ମାନେ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ କଥା ଭେରି କଥା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି When the moving air caused by the pressure gradient high pressure low pressure will travel from the high pressure to the low pressure. The direction of the wind are easterly or westerly. କଥା କୁହାଯାଇନଥିଲା କହିଦେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଲି ମାନେ ଯୋଉ ପଟରୁ ପବନ ବାହାରେ ତା ନାଁଟା ସେଇଆ ଯୋଉ ପଟରୁ ପବନ ବାହାରିବ ତା ନାଁଟା ସେଇଆ ମନେକର ଇଷ୍ଟ ପଟରୁ ପବନ ବାହାରିଲା ତା ନାଁଟା ଇଷ୍ଟର୍ଲି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଆଡକୁ ସେ ଆଡକୁ ନୁହେଁ ବାହାରୁଛି ଯୋଉଠୁ ସେଇଆ। वेस्टर्ली कौन जो पटरू पवन बाहर ताको मनकर ईस्ट पटरू पवन बाहर एटा तमर बाबू हला ईस्ट एटा वेस्ट हला मैप रे एटा नॉर्थ एटा साउथ पवन एपटू बाहरुची ताको हमें ईस्टर्ली जदी एपटू बाहरुची ताको हमें वेस्टर्ली कहबा एपटू बाहरिला जेपटू जाउची नुहे स्टार्टिंग हला जोटू पवन हां द डायरेक्शन ऑफ द विंड एट मन रखियो क्वेश्चन पकू The direction of the winds are easterly or westerly depend upon the which direction wind starts ଲେଖା ହେଇଛି ଏଜ ଡବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଡବଲ ହେଲା କେତେବେଳେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି ତମେ ସେୟା ଲେଖିଦେବନି ଖାତାରେ ହେଲା ଯଦି ଟାଇପ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ wind scale measured on the Beaufort scale ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପକଉଛି ତମର ଓପିଏସି ୟୁପିଏସି ତାପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ସ୍କେଲରେ କାହାକୁ ମପାଯାଏ ହେଲା ତମର ଏଟେ ଯୋଉ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କୋଉଠି କୋଉ ସ୍କେଲରେ ମପାଯାଏ ତ ବାକି ସେଠି ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି କୋଉ ସ୍କେଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ स्केल बेले मेजरमेंट पके measured in the wind तमर Beaufort scale there are the 12 different type of wind starting from the 0 meter per hour to 73 meter per hour miles per hour 1 meters per hour is equal to 1 miles per hour is equal to 1.609 kilometer per hour सहित किलोमीटर टी डिफरेंस अच्छी जनरली स्थल भाग में केतले जल भाग में केतले अलग अलग जगह माइल्स यूज करा जाए तो सेट में आपको मेजरमेंट दे दी तो भाभी देख पेला माने और अंत तम कोन सुलुसुलिया पवन हला लेस देन 1 किलोमीटर सॉरी माइल्स पर आवर माइल्स लेखाइ छै लेस देन 1 माइल्स पर आवर रे जतले पवन बहुची सेतले हम कहू काम ठंडा पवन ठंडा माने शांत पवन धीर पवन लाइट एयर कौन 1 to 3 miles per hour ए बेगरे जतले पवन बहुची पकोची क्वेश्चन ज्यादातर ये स्ट्रॉम गेल हरिकेन एवडा क्वेश्चन छोटिया मोटिया पवन पको अंत फानी हुडुहुडु फाइलिन आसी तर नाक भांगुची पवन से वाले क्वेश्चन मध्ये ताको तो नहीं मन रखा पड़े लाइट ब्रिज 4 ରୁ 6 miles per hour रे पवन जतले बहे ताको लाइट ब्रिज ना दिया है जेंटल ब्रिज है 7 ରୁ 10 मॉडरेट ब्रिज 11 ରୁ 16 फ्रेश ब्रिज 17 ରୁ 21 स्ट्रॉन्ग ब्रिज 22 ରୁ 27 नियर गेल क्रिस गेल कथा सुनी थियो बोधे गेल ना अछि माने बहुत सारा गेल ना अछि तो मन रख दो क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज हटाई छका चौका
नियर गेल 28 ରୁ 33, गेल 34 ରୁ 40 किलोमीटर, स्ट्रॉन्ग गेल 41 ରୁ 47, स्ट्रॉम क्रिएट हो तमर केबे ना 48 ରୁ 55, वायोलेंट स्ट्रॉम 56 ରୁ 63, हरिकेन देव खाली हो। ଏଠି ସାର୍ ଯାଉଛି ନା କଥା ଯାଉନି? ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ନା ନା ମାନେ ବୁଝି ହଉ ତ କିଛି ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ବୁଝି ହଉଛି ସାର୍। चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ଆଜ୍ଞା विश्व विजयन मैडम जाऊँ ना कथा जाऊनी? हाँ सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ विंड कथा कहूँ। विंड आर क्लासिफाइड इन द डिफरेंट वेज। ठीक है क्वेश्चन पकौछ मु कहली लॉन्ग क्वेश्चन एथरो पकौछ तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन मतलब विंड रे पकौछ। विंड आर क्लासिफाइड मेंस रे पकौछ आतर प्रीलिम्स रे कांसेप्चुअल क्वेश्चन उडा पकौछ बट शॉर्ट क्वेश्चन मतलब पकौछ बिफोर स्केल कि ईस्टर्ली वेस्टर्ली हला को जगह कोन एडा शॉर्ट क्वेश्चन माने कांसेप्चुअल जिंस प्रीलिम्स रे पकौछ मेंस रे तमरो क्लियर दैट डिटेल्स। Wind are classified in the different like the permanent wind and periodic wind, local wind and variable wind. कौन variable wind पढ़िबा आगु गले पढ़े बट कथा होचे ए भलिया वे रे पवन अछि कोन किछि पवन अछि ताको परमानेंट विंड कहै जाय परमानेंट है ना परमानेंट माने बुझि पड़ पीरियोडिक विंड माने बुझि पड़थो लोकल विंड तो बुझि होय कथा वेरिएबल विंड ता कथा मीनिंग बुझि हो तो बुझि हो नथिबो टिके ता मीनिंग थला साइक्लोन एंटी साइक्लोन केमिति हो पढ़ा परमानेंट माने कंटिन्यू बहुत हो पीरियोडिक माने बेले बेले लोकल विंड माने लोकल जगह रे एठी अछि तो सेठी नै ए भलिया कथा बुझेबी बट मीनिंग हला से वेरिएबल विंड मीनिंग हला साइक्लोन कि एंटी साइक्लोन कोन आगे बोले ट्रेड विंड एंटी ट्रेड विंड पोलर विंड आर नोन एज अ परमानेंट विंड ट्रेड विंड कोन एंटी ट्रेड विंड कोन पोलर विंड कोन इज नोन एज द परमानेंट विंड ट्रेड विंड माने व्यापार पवन माने जो हॉर्स लैटिट्यूड कथा पढ़ी 30 भी एंटी ट्रेड माने 30 रु 60 भीतर पोलर विंड माने 60 रु 90 30 से 90 ट्रेड विंड कौन 0 रु 30 एंटी ट्रेड कौन पोलर विंड कौन 60 रु 90 कंटिन्यू जेहेतु वर्ष सारा ताकर फिक्स जगह अछि से जगह के नहीं परिबे नहीं तो ताको कहा जाए परमानेंट भीतर बहुत सारा मते चेंजेस आछि बट ये जनरली सेंस रे देखिया बोले ताकर काम हला से कि ए दिगो मु जेमि बुझेली पवन हाई प्रेशर लो प्रेशर आइला एमती चलला एठी पवन एठी गला तो सेटा वर्ष सारा तांगर डायरेक्शन टा सेम आईटीसी जेड अनुसार कंपेयर करी सेटा सेति पे परमानेंट विंड विल को फिक्स तांगर these winds follow the defined track throughout the year ताने एई सब पवन गुडा जेमि पिक्चर देखैली तुमको वर्ष सारा तांकर डायरेक्शन सेया जुगुरु ताको परमानेंट विंड विल ये लगा था ट्रेड विंड ईस्टर्ली ठीक है जी ट्रेड विंड टा कोन ईस्टर्ली ऑलरेडी ट्रेड विंड रो मीनिंग कोन कहली को जगह रो एक्चुअली चलले से कथा कहली ईस्टर्ली कथा कहली कोन कहली ट्रेड विंड माने 0 रु 30 पर्यंत ट्रेड विंड 30 कथा एता कहूची आइदर नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर साउथ हेमिस्फीयर जहा भी ना वाला था को किछ ईस्टर्ली कथा कहूची माने ईस्ट पट रु पवन बाहरुची ट्रेड विंड गुडा सब ईस्टर्ली अछि एंटी ट्रेडा वेस्टर्ली पोलरटा ईस्टर्ली मन रखती ट्रेड विंडटा ईस्टर्ली ता माने 0 रु 30 डिग्री ईस्ट पट बाहरुची 30 रु 60 जोटा कि तमरो एंटी ट्रेड विंड को आउची एंटी ट्रेड विंड 30 रु 60 जोटा कि वेस्टर्ली वेस्ट पट बाहर देखैथिले पिक्चर जो कथा कहिथिले सेटा से मध्य तार पोलर विंड ईस्टर्ली ईस्ट पट बाहर कहिथिले ऑलरेडी पिक्चर देखैथिले जोटा पूर्व स्लाइड रे करथिले वीडियो रछि मध्य देखितो सेही कांसेप्ट रे काम करछि एठी से कथा लिखा अछि ट्रेड विंड ईस्टर्ली ट्रेड विंड माने सिंपल कथा कहछि व्यापार कथा कोन पय कहछि ता पूर्वरु हला तमरो हला बहुत सारा इंडियन ओशन कथा इंडियन ओशन तुने ज्यादातर तमरो हला पैसिफिक कथा तो कहि परबिन अटलांटिक ओशन ले ज्यादातर ये प्लस इंडियन ओशन किछि जिंस ए ट्रेड करा जाय व्यापार करा जाय से माने व्यापारी माने पवन रे आसନ୍ତି तांकर डंगा धरी कि नौका धरी कि आहुला बंधा जाय उठे
ସେ ଆହୁଲାକୁ ପବନରେ ପେଲି 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 ଯିବ, ବହୁତ ବାଟ ଯାଆନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପବନର ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ସେଇ ବାଟରେ ଆସିଥିବେ, ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁଣି ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ପବନ ଥିବ, ଗଲା ବେଳକୁ ପଛପଟୁ ପବନ ଥିବ, କାରଣ ଆଇଟିସି ଜେଟ୍ ଅଛି, କହିଲି ନା ଆଇଟିସି ଜେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ସମୟ କୋଉ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବନ ଏଇ ଟାଇମର ଚେଞ୍ଜ ହବ ମାନେ ଦଉଛି ଏଇଆ। ତାପରେ ପୁଣି 2-3 ମାସ ଗଲା ପରେ ପବନ ବେଗ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହବ, କାରଣ ଆଇଟିସି ଜେଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବୋଲି ତା ନାଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ବୋଲି ଦିଆ। Trade wind at the are the easterlies from the from 30 degree north to 30 degree south or equator. 30 पर trade wind easterly. Yeah. Trade winds comes from the word Latin word tradu, means the constant direction. ता माने कोठी ना कोठी constant direction माने गोटे डायरेक्शन रे दउची आसन जोठी गलाळ मध्ये सेई डायरेक्शन. By this way heat balance in the tropical region. Of course प्रेशर रे मुख्य काम कोन रहउची हीट बैलेंस मा पवन ले मुख्य काम रहउची हीट एग्जांपल देथिली फॉर एग्जांपल गुटे लोहा रड को गरम लोहा रड को गरम करूछ से गरम कला परे दीटा आपनकर लोहा रड को गरम कला गुटे रड को जो गरम कला एटा को आनी कि पंखा आगे रखि देला फिर एसी आगे थोइ देला आउ तो सेमिति ठंडा करे पे चेष्टा ओटा जल्दी ठंडा हो पंखा आगे जोटा रखि देला चलै पंखा चलै कि एटा अधिक ठंडा हो कारण एयर आसला तो जोटा खालीटा रखिला टिके सेटा लेट रे ठंडा ହେଲା କଥା। ତାମାନେ କଣ କହିଲି ତାମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ତାମାନେ ହିଟ୍ ଯୋଉ ତାମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଅଧିକା ହିଟ୍ ରୁ କମ ହିଟ୍ ଆଡ଼ିକି କଥା ଆରାମସେ ଯାଉଛି ହେଲା ହିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଲୋ କରୁଛି କି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛି ଅଧିକା ହିଟ୍ ରୁ କମ ହିଟ୍ ଆଡ଼ିକି କେମିତି ଭାବ ପବନ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ପବନ ପିଟୁଛି ପବନରେ ସେମାନେ ହିଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ ହଉଛି କହିଲି ଏମିତି ପଙ୍ଖା ଦେଲା ପରେ हिट बालांस इन द ट्रॉपिकल रीजन तामाने एठी एपटू 30 डिग्री पाखरु एपटू 30 डिग्री पर्यंत हिट बालांस होची कोन पई ना ये एक्चुअली पवन सा रेड विंड वेरीज बिटवीन द 15 टू 30 डिग्री डिपेंड करे मको आईटीसी जेट जुगुरु तो डिपेंड करे आगो पछ ही पारे बट जो स्पीड कथा कहले लिखा अछि 15 टू 30 किलोमीटर पर आवर भितरे पवन सा हॉर्स लैटिट्यूड कथा हॉर्स लैटिट्यूड कोटा तम 30 23.5 भीतर हॉर्स लैटिट्यूड. This is the subtropical high pressure belt in the ocean of the North Atlantic and North Pacific, North Atlantic, known as the Horse latitude. This is belt of the weak variable wind and calm due to anticyclonic and high pressure belt. पॉइंट पढ़ी बुझल देखा कहि पर आउथर मत पॉइंट रे मीनिंग कोन के बुझी पर हॉर्स लैटिट्यूड पूरा कोन कथा अछि पढ़ल ठीक आउथ दिमाग को लगा निकाल कुछ हॉर्स लैटिट्यूड Sir, this is the high level latitude of the atmosphere. ठीक है एनीवन संयुक्त मैडम कहि दउची देखो तो ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଅକ୍ଷାଂଶ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ आउथर को बाबू ଯୋଉଟା ସାର୍ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଅକ୍ଷାଂଶ ଟପ ଯୋଉଟା ତାର ପାଦ ପରି ଘୋଡ଼ା ପାଦ ପରି ଘୋଡ଼ା ପାଦ ପରି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି ବାବୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ହର୍ସ ଲେକ୍ କଥା କହୁଛୁ ନା ସେଟା ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ପଢା ହବ ମୁଁ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ପଢେଇବି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ହର୍ଷକ୍ଷୁରାକୃତି ଆମର ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ସେ କଥା ଅଛି Sir, hot latitude ଯୋଉଟା କଣ ଘୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ହର୍ସ ହଟ୍ ନୁହେଁ ହର୍ସ ଲେଖାଟା ହଁ ହଁ ପଢା ହେଇଥିଲା ମୋର ସପ୍ତମ ଷଷ୍ଠ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିଥିଲି ପଢା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଦୁଇ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ବ୍ୟାପାରିକ ପବନ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ବେଲେ ତାକେ ତ ଆଇଟିସି ଜେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି
ବୋଲେ ହର୍ସ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡଟା ହଉଛି ନାସିସିତୋଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁର ପେଟିରେ ବାକି ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହର୍ସ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ନା, କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି କନସେପ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଅଛି ସବୁ। କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି କନସେପ୍ଟଟା ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଏକଦମ ପୁରା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବେ। ତ ଏଠି କହିଥିଲି କଣ ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି। ତାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଲୋ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟରେ ତମର କଣ ଦେଖାହବ? ବର୍ଷା ଦେଖାହବ, ଘଡଘଡି ଦେଖାହବ, ବାତ୍ୟା ଦେଖାହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାହବ। ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟରେ କଣ ଦେଖାହବ? ଶାନ୍ତ ପବନର କିଛି ଦେଖାହବ ନାହିଁ। ତ ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ସାଇକ୍ଲୋନ କଥା କହିବା, ସାଇକ୍ଲୋନ କଣ? ଯୋଉଟା କି ହାଇ ପ୍ରେସରଟା ଅଧିକା ହାଇ, ଲୋ ପ୍ରେସରଟା ଏକଦମ ଲୋ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପବନ ଘଡଘଡି ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ କୁହାଯାଏ, ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବନ ନା ବର୍ଷା ଘଡଘଡି କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ହବ, ନର୍ମାଲ ପାଗ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଟାକୁ ହାଇ ପ୍ରେସର। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଲୋ ପ୍ରେସର ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାହାତର ପବନ ଏସେଣ୍ଡ ହଉଛି, ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତମର କଣ ହବ? ସାଇକ୍ଲୋନ ତିଆରି ହବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବନ ଖସୁଛି ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟରେ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ତମର 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉ, ଯାହାର ପବନ ଖସୁଛି ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ନାହିଁ ବା ଜଳକଣା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ପବନ ଏତେଟା ହବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମସେ ହବ, ସେଟା କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ କଥା କୁହାହଉଛି, 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ପବନ ଆସିକି ଖସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ। ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ତ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ, ଆଣ୍ଟି ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଣ୍ଟି ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଲା, ନର୍ମାଲ କଥା ହଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଏଟା ପାଗ। ଏଇଠି ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ହବ 30ରେ ହବ, 60ରେ ହବ, ବାକି 90ରେ 30ରେ ତମର ଜିରୋରେ ଆଉ ତମର 60ରେ এটা କଣ ହବ ନା ତମର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ହବ। ବଟ୍ 90ରେ 30ରେ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ହବ, ଏଠି ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ବଟ୍ ହର୍ସ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡର ମିନିଂ ଏଇଆ, ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ITCZ ହେଇଯାଉ ବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖ ହେଇଯାଉ, ତ ଏଇଠି କଣ ଏପଟରୁ ପବନ ଆସୁଛି, ସେପଟରୁ ପବନ ଆସୁଛି, ମଝିର ବାଡ ହେଇଗଲେ, ଧର ଦିଟା ବସ୍ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲେ ପିଟା ପିଟି ହେଇଗଲେ କଣ ଆରାମସେ ଦି ଜଣ ସେଇଠାରୁ ନା ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ଜାଗାରେ କେହି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କଥା ହେଲା ସେଇଆ। ପବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଏଇ ପବନ ଇଆଡେ ଯାଉଛି, ସେ ପବନ ଇଆଡେ ଯାଉଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଗଲେ। ମନେକର ଆ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ନୌକା ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ସିପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ସେ ଭିତରେ ସେଠି ଫସିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘୋଡା ବେପାର ହୁଏ, ଏସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣିଥିବ ଘୋଡା ବେପାର। ଘୋଡା ବେପାର ମାନେ ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଘୋଡା ବେପାର ତା ମିନିଂ ଅଲଗା, ପଲିଟିରେ ପଡିବା। ବେପାର ମାନେ ଜିତିଥିଲା ଗୋଟେ ଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଯାଇ ପଇସା। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଇଏ ମାଇକ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନା ସେଟା ଖଟ ଖାଟ ହଉଛି। ହର୍ସ କଥା କୁହାଯାଉ ଘୋଡା ହେଲା, ଏବେ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି କଣ ଘୋଡା ବେପାର। ଘୋଡା ବେପାର ମାନେ କଣ? ମନେକର ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ମାନେ ହେଇଠି ଅଛି କଥା, ଅଲଗା କୋଉଠି ପାର୍ଟି ଧରିକି ଚାଲ ହେଲା, ମନେକର ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଜିତିଥିଲେ ହେଲା, ଆମର କଥା ନେଇକି ଚାଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା, या फिर ନହେଲେ ସିନ୍ଧେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଚାଲ ହେଲା, ଏସବୁ ଏସବୁ କଥା ଏଟା ଘୋଡା ବେପାର କୁହାଯାଏ। ବୁଝେଇ ପଲିଟିରେ କଣ ମିନିଂ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ହର୍ସ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ ଇଏ ମିନିଂ ଆ ମିନିଂ ଠୁ ଅଲଗା। ଇଏ ହର୍ସ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ ଘୋଡା, ସତରେ ଘୋଡା କଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡା ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଲିଂ କରାଯାଏ। ମାନେ ନୌକାରେ କିମ୍ବା ଜାହାଜରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଘୋଡା। ଘୋଡା ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସେ, ଇତିହାସରେ ପଢିବା କେମିତି ଭାବରେ ଘୋଡାକୁ ୱାରଫେୟାରରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେମିତି ଭାବରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତ ଘୋଡା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖ, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛି ଘୋଡା। ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ଏରିଆ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ସେ ଜାଗାରେ କଣ କହିଲି ପବନ ଏଠୁ ଆଉଛି ସେଠୁ ଆଉଛି, ପବନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେକର ଘୋଡା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗା ଏଠି ରହିଗଲା, ତାଙ୍କ ଘୋଡା ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଚାଲିବନି। କହିଲା କଟକରୁ ବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇସାରିବେନି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, କିଏ ଆସିଲେ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ବି ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ପିଇବା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସେତେବେଳେ ଡିସାଲିନେସନ ଥୋଡି ନା ଥିଲା, ନର୍ମାଲ ସେମାନେ ଘରୁ ଯାହା ପାଣି ନେଉଥିଲେ ଚୁଆ ପାଣି କିମ୍ବା ନଦୀ ପାଣି, ବଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତ ଖାରା ପାଣି ପିଇ ହବନି, ପାଣି ଫାଣି ବି ସରି ଆସୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବି ସରି ଆସୁଥିଲା, ଏପଟେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ ଏପଟେ ଉପରେ ଅଧିକା, ପୁଣି ଘୋଡା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପାଣି ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ସରି ଆସୁଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନି, ଖାଇବାକୁ ସରିବାକୁ, ପାଣି ସରିବାକୁ, ଘୋଡା ବି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଟାଇପରେ କିଛି ଘୋଡାକୁ ସେମାନେ କଣ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ହେଇଗଲା ତାର ବିକା ବିକି, ତୁ ଏଥର ଚାଲ ମାନଙ୍କୁ ଟାଇ ଟାଇ କରିଦେ।
ଯେହେତୁ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼ ପାଳ ପଡ଼ିବେ ପାଣି କିଛି ସେଠୁ ଢେଉ ତିଆରି ହବ ୟା ଫିର କିଛି ମୁଭେବୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ତ ଆଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବି କମ ଓଜନ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଆଉ ସାଙ୍ଗର ଖାଇବା ବି ଟିକେ ବଞ୍ଚିବ କାରଣ ଘୋଡ଼ା ଯୋଉଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବେ ପାଣି ଯୋଉଟା ପିଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇଦେବେ ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ଆକୁ ହର୍ସ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ କୁହାଯାଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବହିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଲା ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ और ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ଆକୁ ହର୍ସ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ 30 କଥା ବାକି ସବ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ କଥା କହିଲି ବାକି କଥା କହିଲି ୱିକ୍ ବେଲ୍ଟ କଥା କହିଲି ମାନେ ମିଶି ଯାଉଛି ଦିଟା ଯେହେତୁ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ କଥା କହିଲି ସେତିକି କଥା ଆଉ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଅନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ସାଉଥ ମାନେ ହର୍ସ ଫୋର୍ସଟା ସାଉଥ ପୋଲ ଏଣ୍ଡ ନର୍ଥ ପୋଲର 0 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହେ ନା 0 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ज़्यादातर तुमको से 25 ରୁ 35 ପାଖାପାଖି ଆସିବ 25 ସାର୍ 35 ପାଖାପାଖି ଆସିବ କାରଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହିଁ ତମର ଫିକ୍ସ ହବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ମାନେ ଚାଲିବନି ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବନି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହର୍ସ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ 30 ନେଇକି ଚାଲ 25 ରୁ 35 ନେଇକି ଚାଲ ସାର୍ ସାର୍ ମିଶ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛି ତ କଥା ନା ଯାଉନି ବା ଓକେ ଚलो ବାକି ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ କଥା ବୁଝି ହେଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଏତେ ଆଉ ଡାଉଟ ନାହିଁ କହିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ନର୍ମାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଉ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖତରନାକ ବର୍ଷା ପବନ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡ ଅର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଲିଜ୍ ମାନେ ତମର କଣ କୁହାହଉଛି ନା ଯୋଉଟା କି 30 ରୁ 60 ରୁ 30 ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡ 30 ପାଖାପାଖି ଧରିଲା ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ ତମକୁ ହେଇଯିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଇଟିସିଜେଡ୍ କଥା 30 ରୁ ପୁଣି 60 ସେପଟକୁ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ତାକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଲିଜ୍ କଥା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଲିଜ୍ ତାମାନେ ଏଠି ଟ୍ରେଡ ହଉନାହିଁ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରେଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଲିଜ୍ ପବନ ବାହାରେ କୋପଟୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପିକ୍ଚର କରିକି ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଛି ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ପଟକୁ ଯଦି ବାହାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଲିଜ୍ ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ପଟକୁ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ ନା ପୋଲାର ରିଜନ ଇଷ୍ଟର୍ନ ୟା ୱେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିକ୍ଚର କଥା ଦେଖିଦବ ଭାବିବ ସେ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ଫ୍ଲୋ ଫ୍ରମ୍ 30 ରୁ 35 ରୁ 60 65 ବହୁତ ହେମିସ୍ଫିୟର କଥା ଲାଗେ 30 35 ରୁ 60 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇ ଜିନିଷ ପବନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସବଟ୍ରପିକାଲ ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଟୁ ସବଟ୍ରପିକାଲ लो ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିବ ସବ ଟ୍ରପିକାଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରପିକାଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ କଣ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ ତମର 0 ରୁ ତମର 23.5 ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ନେଲେ 30 ଗୋଟେ ସେଇଆ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ ସବ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ ମାନେ କଣ ସେଇ 30 ରୁ ବାକି 60 ପାଖାପାଖି କିମ୍ବା ତମର କହିପାରିବ 30 40 50 ପାଖାପାଖି ସବ ଟ୍ରପିକାଲ ଟ୍ରପିକରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ସବ ଟ୍ରପିକାଲ କଣ ପାଇଁ ଟ୍ରପିକ ରହିଲା ସବ ଟ୍ରପିକ ପୁଣି କଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଇଟିସିଜେଡ୍ ଏମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ପେଲି ହେଇକି ପଳେଇଯିବେ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଖିଚକି ଯିବ କଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଚାଲିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥର୍ମାଲ ଇକ୍ୱେଟର ପାଇଁ ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉଠି ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବାକି ଫେନୋମେନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବ ଟ୍ରପିକାଲ ବେଲ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ବେଲ୍ଟରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ କଣ ପାଇଁ ଆଇଟିସିଜେଡ୍ direction is the southwest to northeast in the northern hemisphere and the northeast to southwest in the southern जो ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡି ପିକ୍ଚର କାଟିଛି ସେ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିଦବ କୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କିଏ ଯାଉଛି ପବନ କୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଛି ବାକି ଘୁଷିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୁଝିଦବ ଇଜିଲି ଲେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ତ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଏଇଟା ତମର କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ନର୍ଥ ଅଛି ଏଇଟା ସାଉଥ ଅଛି କଣ କହିଲା ଡାଇରେକ୍ସନ ଦ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ପବନଟା କଥା କୁହାହଉଛି 30 ରୁ 60 କଥା କୁହାହଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଲା କଥା କୁହାହଉଛି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା କଣ ସାଉଥ ଏଇଟା କଣ ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏଇଠୁ 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 ପବନ ବାହାରୁଛି ତାମାନେ ଏମିତି ଯାଉଛି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇଟା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ତାମାନେ ପବନଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ସେଇ ପିକ୍ଚର ଅଲରେଡି ଦେଖେଇଛି ସେଟା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ସେଠି ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଖାଲି ବୁଝିଦେଲେ ବାକି ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିଛ ଇଜିଲି ତମ କଥା ଧରା ପକେଇଦବ କନଫ୍ୟୁଜ କରେଇ ପାରିବ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଉଛି କଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଆଡେ ସବୁ ବୁଝି ହବନି ଓକେ
Weather in the westerlies are marked by the constant possession of the depression, temperate cyclone or anti-cyclone. ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ଯୋଉ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ତମର ହେଡଲି ସେଲ୍, ଫେରାଲ ସେଲ୍, ପୋଲାର ସେଲ୍, ଏମିତି ଭାବରେ 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ତମର ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଲୁ ପ୍ରେସର ହଉଛି। କହିଥିଲି 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହବା, 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ତମ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ତମର କଣ ଯୋଉ ଏସେଣ୍ଡ ହଉଛି କଥା। ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହଉଛି ଯାଦାତର ତମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିଶୁଛି, ଏୟାର ମାସ ମିଶୁଛି, ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ବଟ୍ ତଥାପି ଲୋ ପ୍ରେସର ଜୋନ୍ 0ରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋ ପ୍ରେସର ଜୋନ୍। ଏଇଠି ନର୍ମାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହଉଛି, ଏଠି ତମର ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ଟେମ୍ପରେଟ୍ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ରିଜନ୍, ଟେମ୍ପରେଟ୍ ରିଜନ୍ ମାନେ ମଝି ମଝା ରିଜନ୍, ନା ଅଧିକା ଗରମ ନା ଅଧିକା। ସେଠି ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଲୋ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ, ପବନ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ତମର ମଏଶ୍ଚର ଥିବ ସେଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ଖସେଇ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ। କନସେପ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ, ଇଜିଲି ଲେଖିବ। In the winter season, North Atlantic Ocean is probably the stormiest region in the world. In the summer, is the less violent. Concept नहीं कुहा होची winter रे North Atlantic region is probably the stormiest region in the world. In the summer, is the less violent. Winter disturbances. Winter disturbance. बेले ଶୁଣିଥିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଶୀତ ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ସମ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଠିକ ଅଛି, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗହମ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ସାହେବ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ବର୍ଷା ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ସେ। ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁରୁ କଣ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟରେ ମାନେ କଣ ୟୁରୋପ ଯାହାତର କଥା କୁହାହଉଛି, ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହବ, ଗରମ ଦିନରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି କରିବା। କନସେପ୍ଟ ଯେତିକି କହିସାରିଛି ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଧରିପାରିବ କନସେପ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବର୍ଷା। ଯାଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଲେ ପଚାରିବେ, କନସେପ୍ଟକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଲେଖି ହବନି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କଥା କୁହନି, ଧୀରେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ, କଥାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିବେ, ବୁଲେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବେ। ହେଇଗଲେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା 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 ଢଙ୍ଗରେ ପକାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାରେ ପକାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବନାରେ ପକାଏ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ସରପ୍ରାଇଜ କରିକି କରନ୍ତୁ। ୟୁପିଏସସି ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ଟେନସନ ନବ। ରୋରିଂ ଫର୍ଟିଜ, ରୋରିଂ ଫର୍ଟିଜ ମାନେ ଭାବରେ ପବନ ଚାଲୁଛି ସେ 40ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ କଥା, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ କଥା। You know region between the 40 degree south to 50 degree south, ସାଉଥରେ କଣ ପାଇଁ ରୋରିଂ ଫର୍ଟି ଦେଖାହେଲା, ନର୍ଥରେ ଦେଖାଉନି, କିଏ କହିପାରିବ? କିଛି ଆଇଡିଆ ଲାଗୁଛି? ରୋରିଂ ଫର୍ଟି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀଟା ଷ୍ଟାର ନୁହେଁ, ଡିଗ୍ରୀ। डिग्री साउथ 50 डिग्री साउथ, नॉर्थ कहीं आसलानी ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କଥା ନା କଣ ମିଶ୍ରା ବାବୁ ନା କଣ? ଭୁଲ ହବା, नमस्कार। ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଠିକ ହବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ରୋରିଂ ଫର୍ଟି सर नॉर्थ रे बेसी लैंड एवडा देखा जाउछे। परफेक्ट 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 ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥରେ ଯୋଉ ନା ମ୍ୟାଡାମ ପାତାଳି ହେଇଯାଉ, ନର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସି ର ଭେରିଏସନ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ରହୁଛି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଚାଲାଚଲ, ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟର ବଡି ଅଧିକା ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକା ମିଳେ। ପବନକୁ ମଏଶ୍ଚର ଦରକାର, ମଏଶ୍ଚର ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କଥା ପଢିଥିବ ଯେ ଫିଜିକ୍ସର ସାଇନ୍ସ, ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଗୁପ୍ତ ତାପ ବୋଲି, ଗୁପ୍ତ ତାପ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ତମର ଇଭାପୋରେସନ ହଉଛି ସେଇଠି କାମ କରେ। ସେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା
ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି ପାଣିରୁ। କେମିତି ପାଣିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ତାକୁ? ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କଥା କୁହ, ଇଭାପୋରେସନ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ବଟ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ କନସେପ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ତମେ ଯଦି ମ୍ୟାପକୁ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟର ବଡି ଅଛି, ଏଠି ତାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। କି ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ୟା ଫିର ଫଳପୁର ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଫାନି ୟା ଫିର ହୁଡୁହୁଡୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ମାନେ କ'ଣ? ତମେ ପିଠା ଛୁଡ଼ା ଛତୁଆ କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁ ଚିକେନ ମଟନ କରି ରଖିଥିବ, ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଦେଖିକି ଖାଇବା ଟିକେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ମାନେ ଧୀରେ 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 ତାପରେ କମିବ। ତାମାନେ କମିବ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଏନର୍ଜି ତାର କମିଲା, ପାଣି ବଡି ସରିଗଲା। ପାଣି ବଡି ସରିଗଲା, ପାଣି ଯୋଉଠି ପାଇବ ମାନେ ସେଠି ତାର ଏନର୍ଜି ମିଳିଯିବ। ପାଣି ସରିଲା ମାନେ ଏନର୍ଜି। ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ପାଣି ସରିବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ପାଣି ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ ଅଛି, ପିଟି ଚାଲିଲା ପବନ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୋରିଂ ଫଟିକ୍। ସେଥିପାଇଁ westerlies in the region blow the great regularities and the strength. Westerlies, the belt is often called the roaring fatigue. Westerlies polar easterlies ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପଟରୁ ବାହାରୁଛି ଅଲରେଡି ପୋଲାର पोल टू सब पोलर रीजन में तुम 60-90 କଥା 60 पोलर रीजन 90 डिग्री लिख मींस द 90 टू 60 90 टू 60 कहीं लिखा है 60 टू 90 लिखा है कारण 90 रु आसुची मु कहना प्रेशर बेल्ट सब हाई रु आसीबो 90 रे हाई अछि 60 रे कम अछि 90 रु आसीबो सेट में लिखा है मींस 90 टू 60 छोट वर्ड ग्रामेटिकल मिस्टेक नुह कि सही नुह से बुझे एटा जियोग्राफिकल वे रे ठीक कौन छुटिया कथा लिखुचे जियोग्राफिकल ठीक कि नहीं बोल सेटा देखियो ग्रामेटिकल नॉट मैटर है मींस 90 टू 60 इन द बोथ हेमिस्फीयर इट्स क्वाइट प्रोनाउंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कथा जोटा कहली क्वाइट प्रोनाउंस माने खतरनाक कथा प्रोनाउंस एंड एक्सट्रीमली इरेगुलर इन द नॉर्थ ड्यू टू कंपाइलेशन ऑफ द प्रेशर नॉर्थ रे ठीक कम प्रेशर विंड जेटू मिसमैच होची कारण लैंड मास also place for the low precipitation तेणु ए जगह रे मध्ये वर्षा कम ऑलरेडी कहिली कि जोठी एक्चुअली तुम हाई प्रेशर बेल्ट रही से जगह वर्षा कम हबो सेटा एंटी साइक्लोन एरिया काम एरिया शांत एरिया केस ऑफ द लो प्रेशर एरिया कोठी ना कोठी खतम पीरियडिक विंड और मॉनसून माने कौन मॉनसून माने हला तमरा वर्षा का कहू वर्षा मॉनसून सीजन मॉनसून सीजन वर्षा क्लास पीरियडिक विंड ठीक है पीरियडिक विंड माने कौन बेले बेले पवन हबो बेले बेले हबनी बेले बेले एपटू दोथबो तो बेले बेले सेपटू दो से सेम जगह कहला कौन आईटीसी जेट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन माने नॉर्मल इक्वेटर नॉर्मल जाय बुझा जेटर कॉन्सेप्ट जे ये थर्मल इक्वेटर नॉर्मल इक्वेटर माने सूर्य जोठी पड़िबे सेठी हबो आईटीसी जेट सेठी हबो थर्मल इक्वेटर बाकी हमें नॉर्मल इक्वेटर 0 डिग्री धरि देछु मॉनसून से बडा सेंस जो जगह तुम आईटीसी जेटा हो से जगह एक्चुअली लो प्रेशर हो ताकू नहीं कि बाकी प्रेशर बेल्ट के बाकी कथा मॉनसून डिराइव फ्रॉम द आरामिक वर्ड मौसम मींस द सीजन मौसम जो छोटे दिल्ली रे भला मिले मिले बट कम मिले मौसमी जूस भारी भल विटामिन सी रे भरपूर तो भल लगे टेस्ट लगे बट एठी जो मौसम कथा कह से मौसम एटा पाग कहते पाग भल है पाग खराब है एटा से पाग रु आसी से मौसमी जूस रु आसी Arabic word which blow 6 months from the northeast and 6 months to the southwest northeast southwest वाला concept already मु देली पिक्चर रे करी आज भी देखै छी तीर को वाड को चालू छी सेटा नॉर्थ नु कि साउथ नु नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बंको छी तीर रिफ्लेक्शन कथा जो तो कथा सब इन कनेक्ट हो छी आउट कथा the monsoon climate there is the complete reversal of the wind direction every 6 months means 6 month land to sea and 6 month sea to land आईटीसी जेट जो तो रिभर्साल होची ता माने जो ट्रेड विंड कथा कहउथलो जो जगह रो पवन जाउथला पुनी से जगह को पवन फेरियो जतल सूर्य सीधा रेठी हमर माने जल भाग अच्छे स्थल भाग अच्छे ठीक अच्छे मनकर ये तुम सूर्य थिला ये सूर्य ये थिला माने ये कौन है ये लो प्रेशर हम लो प्रेशर हेले अलग जगह हाई प्रेशर हम हाई प्रेशर पाख लो प्रेशर पवन आस मन कर सूर्य बदली गला पोजिशन
ବଦଳି ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବଦଳିଦେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଦଳ ଏଇଠି ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ହେଲା ଲୋ ପ୍ରେସର, ଯୋଉ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଏଇଠି ଯୋଉ ଲୋ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଏଇଠି ହେଲା ହାଇ ପ୍ରେସର। ମାନେ ଯୋଉଠି ପବନ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ସେଇଠିକି ପବନ ଯିବ ବାଇ ଚାନ୍ସ। ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ପବନ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପବନ ଯିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଏଇଠୁ ତାର ପବନ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆରାମସେ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ନେଇକି ଯିବ, କାରଣ ପବନ ପୁଣି ଯେ ବାଟରେ ଆସିଥିଲା ସେ ବାଟରେ ପୁଣି ପବନ ଯାଉଛି ଏବେ। ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଠି କଥା ଲେଖା। It happens due to factor like the change in ITCJ, intertropical convergence zone, जोटा कि तुम थर्मल इक्वेटर नॉर्मल इक्वेटर, टोपोग्राफी लाइक द हिमालय, तिबेटियन प्लेटू, जेट स्ट्रीम, ये सब कॉन्सेप्ट जोगुरु कोठी ना कोठी तमरो बेले बेले कौन हुए ना रिवर्सल ऑफ द तमरो कौन हुए ना प्रेशर हुए, वो जगह रो जाइथिबो पुनी से जगह को आसीबो। नॉर्मल कौन हमें जते बेले बेले कौन ऊपर को जिबा से ठंडा अनुभव करू, बट किछि अछि रिवर्सल। रिवर्सल माने कौन ऊपर गले गरम अनुभव, जोटा कि तुम हिमालय रीजन कथा किछि कॉन्सेप्ट अछि, वैली कथा किछि कॉन्सेप्ट अछि, मैं तुम जत मिसिबे कि दीटा एयर मास मिसिबे ताको भीतर कथा अछि ହେଲା କଥା। ଟିକେ ଟିକେ कॉन्सेप्ट रहउथबो जदी पुनी ए रिलेटेड कथा अछि, जेट स्ट्रीम कथा, बाकी एयर मूवमेंट कथा अछि मध्ये आगु ଟିକେ। Okay. Some characteristic of the northeast monsoon season are slightly but important slightly मन रखि गुडा concept मध्ये आ भितर इजी concept थारे मन रखि देले माने concept बुझी गेले आ मन रखि କିଛି आवश्यक ना पे पर गेले। नॉर्थ ईस्ट सीजन are कौन January and February winter season, January and February winter season माने कोठी कथा लेखा है जेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कथा लेखा है सीधा माने जनवरी फेब्रुआरी कौन करछो तमे आराम से एसी लगे सोच नाई सारे कमल उड़ी सोचे सीधा लेखा है बट तमे यदि वर्तमान ऑस्ट्रेलिया जीवो सेठी कोन हबो तुम से देशी दी शुए पड़ो कारण आर अपोजिट कथा अछि ए कथा लेखा है माने को हेमिस्फीयर कथा को आउजी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कथा को आउजी सीधा कथा बुझी दो। मार्च टू मे हॉट वेदर सीजन एग्जैक्टली नॉर्थ हेमिस्फीयर कथा लेखा आउजी है। द कैरेक्टर ऑफ द साउथ वेस्ट monsoon ले कोन कथा बट ज्यादातर तुम जो अलग अलग जगह जीव ना monsoon कॉन्सेप्ट मते बदल जी बाबू देखो जो इंडिया जो सीजन देखुछ ना यूरोप जीव ना से सीजन मते पाइबो प्राय दिन ठंडा रह सीजन सब आड़ फील हुए सीजन डिपेंड करछि तुम को भले लाटिट्यूड रहउछ जी हां गोड़ कथा कहूछि ध्यान से मन रख सीजन अनुभूत हुए एक्चुअली तुम को लाटिट्यूड रहउछ तुम जे पोलर आड़ी से सीजन फिजन किछि ना वन सीजन दैट इज द ठंडा तुम पूरा इक्वेटर को जो से सीजन फिजन किछि ना सबले गरम गरम वर्षा मैं जो मझे रही इंडिया 3.5 पाखापाखि रही तुम सब प्रकार सीजन फिल कर अनुभव कर वर्षा दिन आसला वर्षा ठंडा दिन आसला ठंडा गरम दिन आसला गरम बाकी तुम कौन जो से जो शिशिर बसंत शीत बसंत हेमंत ये सब जिन पाच टे मृदु पवन कि चढ़े पकेला आम बढ़ला सब कथा डिस्टेंट सीजन ज्यादातर फिल हो एकदम डिस्टेंट लगभग 3टा सीजन फिल हो तुम वर्षा ऋतु ऋतु गरम गुड़ा मझे मझे पड़ो से फिल तो बाकी जो अलग जाऊँ जहाँ एकदम पूरा ठंडा दिन ठंडा गरम दिन ठंडा दिन ठंडा वर्षा ठंडा फॉर एग्जांपल पोलर रीजन जो नो सीजन इज देयर ओनली कोल्ड सीजन या फिर विंटर सीजन यदि इक्वेटर पूरा जाइक रहिबो इट कौन ओनली विंटर एंड ना सॉरी ओनली तुम समर एंड रेनी सीजन सारा गरम रात वर्षा तो से मेंशन कर द कैरेक्टर ऑफ द साउथ वेस्ट monsoon कौन जून टू सितंबर सीजन ऑफ द जनरल रेन भारत कथा लिखा है या फिर सही लैटिट्यूड कथा लिखा है। अक्टोबर टू डिसेंबर सीजन रिट्रीटिंग monsoon माने monsoon फेरीबा बेले सुनथे कि तमिलनाडु आसी पहुंचला रिट्रीटिंग monsoon फेरी गला रिट्रीटिंग monsoon रे बेले बेले तमिलनाडु वर्षा है आंध्र रे वर्षा है आगु बोले कौन से कौन काल बैसाखी बोले कथा कहते बेले बेले काल रिट्रीट monsoon माने मोर monsoon फेरी की गला ता माने सरला वर्षा सइला लास्ट जीवो डिसेंबर पर पुनी ठंडा पड़ी जो ना जवा रही जीवो मेघ पवन बा उपरु चल रिट्रीट फेरी गला आस्तेला प्रेसिडेंट भाषा फेरी गला दिल्ली है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आस्तेले चली गले आराम से गांव गले ससुर गले रूम अटाम कर आस्तेला जहावा हला तापर पुनी चल चली पड़े।
एक्सिस ଲେଖା ହେଇଥିବ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ, ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଉଲ୍ଟାଟା ଟାଇମଟା ମାନିକି ଚାଲ। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅନୁସାରେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି, ସବୁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଏ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ପାରିବ। କଥା ବୁଝି ହଉଛି, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ତମେ ୟୁପିଏସସି ଯାହା ଥର ଇଣ୍ଡିଆର କଥା ରିଲେଟେଡ ଧରେ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ରହିବ ତମର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିଗକୁ ଚାଲିବ। ଲୋକାଲିଟି କଥା କହ, ଲୋକାଲ 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 ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକାଲ ବଜାର ସବୁ हार्ट या फिर जोर बाजार है due to variation in the temperature and pressure day night sea and the land formation various type of wind called the wind पूरी समुद्र पाखु जीव कथा आसीबो हिमालय पाखु जीव कथा आसीबो तमिलनाडु एरिया जीव पंडिचेरी एरिया जीव କିଛି ଅଲଗା ଆସିବ ଭାରତ ସବୁ ସମାନ ହେଲା କାଳ ଭୋଟର କାର୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଟପୋଗ୍ରାଫି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଟପୋଗ୍ରାଫି इन सेंस तमर भेय अलग अलग जो ना लैंड फॉर्मेशन कोठी पहाड़िया अछि उचालिया अछि कोठी नदी अछि कोठी अलग अलग प्रकार वेरिएशन अछि गछ पत्र कोठी जंगल अछि ये सब जोगुरु तमर पवन मध्य चेंज हम कहिली पूरा भीतर पास स्टार्ट कली कहिली जे हमें प्रत्येक जिंस 100% लोकल जिंस को ज्योग्राफी रे पढिया परिबा केवल ज्योग्राफी सिलेबस हमको 8-10 यूपीएससी जेतु हमको एग्जाम रिलेटेड कथा जो जिनस दरकार से जिनस हम पढ़ी पड़े हमने लोकल बहुत कथा चेंजेस अछि हमें ओवरऑल जिनस जोटे सिलेबस ताको पढ़ी हम लोकल जो पार्ट अछि ताको केवल छुइया पई चेष्टा जानले तुम घर पछपटे पवन एपटू सेपटू दोई तुम घर आगे मन कर सेपटू पवन तो जोरे पढ़ली सब कथा कली सेपटे मार रखले पटे एडी छुटिया कनसेप्ट बुझी पर ना छोटो नु बाल जिनस बुझा सबटू अधिक ग्लोबलाइजेशन इजी रे बुझी जीव कल को बुझिया डिफिकल्ट and some you few will discuss here कौन few जो local wind कथा कहछि सी ब्रिज माने देखो सीधा कॉन्सेप्ट ना करो मन करियो सी ब्रिज पानी रख दो बस आराम से कौन सी देखो मन करो सकाळे जाइकी बसिबो 5टा बेले मनकर सकाळे जाइकी बसिबो 5टा बेले संध्या बेले बसिबो राति 7टा बेले केतले पवन कोवाडी की जीवो इवनिंग एटा मॉर्निंग मनकर संध्या 5टा बेले इवनिंग 5टा बेले एठी ना सॉरी एटा इवनिंग 5टा बेले हे जो इवनिंग 5टा बेले एठी बसिछ एठी समुद्र टाइप पटे मेटी बस पवन कोआड़ी कोड एआड़ी दब ना एआड़ू एआड़ी दब संध्या 7टा बेले बस पवन एआड़ी दब ना एआड़ी कॉन्सेप्ट बुझी कथा आप दिमाग ठीक लगा ओ अभी को टाइम ठीक है भाव सर आम कौन भगवान ना सत्य आम पाखे अच्छे आम पवन जाना कि जुराही वाला अधा जादूगर बाबा सर आउ थरे टिके क्वेश्चन क्वेश्चन टा ये मनकर आप इवनिंग लिखिले इवनिंग संध्या 5टा बेले बस पवनटा ये माने स्थल भागरू जल भाग आड़ की जीव ना जल भागरू स्थल भाग आड़ की आस संध्या 7टा बेले मॉर्निंग सकाळ 7टा बेले बस पवनटा स्थल भागरू स्थल जल भाग आड़ की जीव ना जल भागरू स्थल भाग आड़ की पवन कथा कोआड़ी को टाइम रे कोआड़ी जीव कोन सर स्थल भागरू जल भाग आड़ी जीव केतले मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग टाइम रे रे स्थल भाग रु जल भाग आड़ की जीव आपण कहउचंती एटा स्थल भाग एआडू जल भाग आड़ की जीव जदि आमे सकाळे 5टा बेले बसिबो कोन पई कारण कोन सर ता पूर्व दिन माने लैंड जो एटा सेटा टी अधिक गरम हेतो जो बॉडीटा अधिक गरम हुए जते शीघ्र गरम हुए सेते शीघ्र भी ठंडा हो तो से अनुसार मॉर्निंग टाइम रे सर उल्टा कहली सेटा एफटू ना ठीक अछि कांसेप्ट सही कांसेप्ट ही पडिबो कथा कोइ कांसेप्ट ठीक अछि हला तेणु कथाटा कोन ना परीक्षा डायरेक्ट ना कांसेप्ट भाबी से परीक्षा करी बाकू ऑलरेडी भाबी रखी था कथा कोन माने
ଆପଣ ସକାଳୁ ବସିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ମାନେ 5ଟା ବେଳେ କଥା କହୁଛି, ମନେକର ଇଭିନିଂ 5ଟା ବେଳେ କଥା, ଇଭିନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେକର ଇଭିନିଂ 5ଟା ମାନେ କଣ, ତମର ମନେକର ଏଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଏଇଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗର୍ଦ୍ଦର ଭାଗ, এই ଟାଇମରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଗରମ କୋଉଠି ଥଣ୍ଡା କୋଉଠି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ପକେଇଥିଲା ଏଥର ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ପକେଇଥିଲା। ମନେକର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି କୋଉ ପଟେ ଅଧିକା ରହିବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପଟେ ଅଧିକା ହିଟ୍ ଥିବା ଭଳିଆ ଚାନ୍ସ, କାରଣ 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଧିକା ଗରମ କେତେ ଆମର 10ଟା 11ଟା ପାଖରୁ ଖରା ଆସିଲା ମାନେ 1-2ଟା ଟାଇମରେ ଅଧିକା ପୁରା ହେଇଯିବ, କଣ ଗରମ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସମୁଦ୍ର କଣ ଗରମ ହେଇଥିବ କି? ଗରମ ହେଇନ ସମୁଦ୍ର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ କଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଧିକା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ, ଅଧିକା ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବ, ଅଧିକା ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ରେ ଗରମ ଲେଟ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା କଥା କହିବା, ପୁରା ତମର ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବ, ସ୍ଥଳଭାଗ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜଳଭାଗ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗରମ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ କଥା କହୁଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା କାହାର ରହିଲା, ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଲା, କାରଣ ଏଠି କଣ ହେଲା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ଲୁ ପ୍ରେସର, ଏଠି ଗରମ ହେଇନି ମାନେ କଣ ଲୁ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ହାଇ ପ୍ରେସର। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ପବନ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବ ନା ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ଲୁ ପ୍ରେସରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦିନ 12ଟା ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା, କୋଉ ପଟକୁ ପବନ ଯିବ, ଏପଟରୁ ଏପଟକୁ ପବନ ଯିବ। ତାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆଡୁ ଆମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇ ବସିବା, ଆମେ ମୁହଁର ପବନ ବାଜିକି ସେପଟୁ। ଯଦି ଆମେ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିବା, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ, ବଟ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ, ଗରମଟା ହେଲା ସେ ରାତି ସାରା ଗରମ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସକାଳୁ ଏଠି ବସିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବସିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କଣ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଲୁ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଉଲ୍ଟାଟା ଏଠି ହବ ଲୁ ପ୍ରେସର। ଏପଟରୁ ଏପଟକୁ ପବନ ଯିବ ସକାଳୁ, ଏପଟରୁ ପବନ ଯିବ ଖରା ଥିବା ଟାଇମରେ କିମ୍ବା 4ଟା 5ଟା। ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ରାତିରେ ଟିକେ ଗରମ, ଦିନ ବେଳେ ନର୍ମାଲ ଥାଏ। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ କଥା, ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେସର କୋଉଠି ଅଧିକା, ଲୁ କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପବନ ଚାଲିଲା, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ଚାଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡ଼ିକି, ସେଟାକୁ ସି ବ୍ରିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ଚାଲେ କୋଉ ଆଡ଼ିକି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡ଼ିକି, ସେଟା ସି ବ୍ରିଜ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡୁ ପବନ ଚାଲେ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ପବନ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟର୍ଲିଜ ୟା ୱେଷ୍ଟର୍ଲିଜ। ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲେ ଏପଟକୁ, ସେଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ କୁହାଯାଏ। କନସେପ୍ଟ ସେୟା ରହିଲା, ଏଠି ପଢିଦବ ବୁଝିଦବ, ଆଉ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପକେଇଲ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାସ୍ କନସେପ୍ଟର କାମ ବଳିଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଭାଷାରେ। When sun rises, solar insolation come to the earth, but heating capacity of the land and sea are different. Land quickly hit low pressure, so the air comes from the sea up to the 30 kilometer is called the land bridge. सी लैंड वेरिएशन पुणी तार अप टू लिमिट पर्यंत है ना, सब आड़ तो भीतर पुणी जाई परिबनी। स्टार्टिंग फ्रॉम द 11 AM टू आफ्टरनून 4टा 5टा PM, जोटा कि 5टा समय देइथि, आपण टिके अधिका देइथि 7टा समय, बट ज्यादा 4टा 5टा पन हम ठीक कैलकुलेशन करि पारे। तो से उल्टा कथा, लैंड ब्रिज उल्टाटा, लैंड ब्रिज उल्टाटा कहली जोटा कांसेप्ट सेटा समुद्र आडू पवन लैंड माने जो हमरो लैंड मास रु समुद्र आडी की पवन नाइट सी कंपैरेटिवली वार्मर, गरम थाय रात रे मान कहले, देन लैंड ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग हीट सो द एयर फ्रॉम द सेम कांसेप्ट। माउंटेन वैली मध्ये सेम कांसेप्ट, टेंपरेचर कोट आसी आडी जाउची केतले, हीट कैपेसिटी धरती रखुची केतले, सेटा मध्ये माउंटेन वैली कांसेप्ट मध्ये आसी लोकल हो जेने सब लोकल माउंटेन पहाड़, वैली माने उपत्यका, मुन्नी हजीला भाईजान बजरंगी सलमान खान से कथा वैली। The daytime wind move from the valley to the mountain to not to the mountain peak, at the night from the mountain peak to the babu mountain peak. आराम से सूर्य पड़ला जल्दी गरम है, रातिर जल्दी मते ठंडा है। वैली सूर्य आसला बेले जल्दी आसी परिबनी, कारण वैली भीतर कथा अछि, गला मते जल्दी जाई परिबनी, एट समुद्र कथा भलिया आइ गला, बुझि पड़ला कथा कांसेप्ट क्या আছে, आराम से टांगरा আছে, ऊपरटा আছে, आराम से पड़ला जरा सेला सेरा जल्दी पड़ी पानी खसी पानी, तर प्रेशर मिसमैच हो, प्रेशर मिसमैच जोटी अधिक प्रेशर रहो सेटा एक्चुअली कम प्रेशर आड़ी जीवो, प्रेशर कोडी अधिक रहना टेंपरेचर जोटी कम रहइबो,
କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ସେଠି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ଏ ଏରିଆରେ ବରଫ ଫରଫ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲି ଏରିଆରେ ଫଳ ବଗିଚା କିମ୍ବା ଗଛ ପତ୍ର ଟିକେ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ ତେଣୁ ସ୍ଲୋପିଂ ପାର୍ଟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଝେଇଥିବ ମୁଁ ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା ହେଲା ଅଛି ସେଟା ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି ପଚାରିପାର, ନହେଲେ ଆରାମସେ ଯାଇକି